कमी येतोय असं. ओके, ठीक आहे. मी आता एकदा चेक करते आवाजाची हे मला सांग. आता येते आवाज प्रॉपरली? यस मॅम. ठीक आहे, आता सांग. Yes, ma'am. व्हॉट यू मीन बाय आर, एल अँड सी? Okay, listen. In this lecture, we have to study about the AC circuit. That means the RLC circuit. In that, this RLC circuit is firstly divided into three groups. First one, simply R circuit. That means the circuit containing only resistance. Secondly, simply L circuit. That is the circuit containing inductance only. And third one is the simply C circuit. That means the circuit containing the capacitor only. These are the basic types of your AC fundamental circuit. In that first one, purely resistive circuit, purely inductive circuit, and purely capacitive circuit. These are the first basically three types of your circuit. Over that, again, इलेक्ट्रिकल सर्किटमध्ये प्युअरली रेजिस्टिव्ह सर्किट हे कुठलंच नसतं किंवा प्युअरली इंडक्टिव्ह किंवा प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह. It is the combination of either RL, that is the combination of resistance and inductance, RC, that is the combination of resistance and capacitance, or RLC circuit, that is the combination of resistance, inductance and capacitance. Then in our actual syllabus, आता आपल्याला syllabus मध्ये actually RL circuit study साठी घ्यायचंय RC circuit and RLC circuit. The first one, R nothing but resistance, L nothing but inductance and C nothing but capacitance. तिन्ही क्वांटिटीचा मिनिंग समजला? R, L, C. पार्टिसिपंट रिप्लाय करा. मॅम व्हॉइस नाही ते. आता येतोय का आवाज? हा मॅम येतोय आता. ओके, सांगा. Ma'am. आर, एल आणि सी या तीन क्वांटिटीचा मिनिंग समजला का सर्वांना? त्यानंतर पुढचं मग आपण त्याचे कसे ड्रॉ करायचे त्याचा फेजर डायग्राम ते वन बाय वन घेणार. फर्स्टली आर मीन्स व्हॉट? टेल मी फ्रॉम युअर साइड. रेजिस्टन्स. एल, एल इज दी इंडक्टन्स. एल काय आहे? इंडक्टर. Inductance. And C is the कॅपॅसिटर. capacitance. These are the three basic parameters of electrical circuit: resistance, inductance, and capacitance. Then, firstly, we have to study about the RL circuit. That is the combination of resistance and inductance. मी व्हाईट बोर्डला एक सर्किट ड्रॉ करते, त्यावरून आपण त्याचे सगळे पॅरामीटर पुढे स्टडी करणार. व्हाईट बोर्ड दिसतोय पार्टिसिपंट? No, ma'am. नो मॅम. No, ma'am. No, ma'am. Okay. Wait 2-3 minutes. Wait. मॅम दिसतोय आता. दिसत होतं का? मी क्लोज केला परत. हो. ओके. दिसतोय व्हाईट बोर्ड? येस मॅम. हो मॅम दिसतोय. Firstly,
RL circuit, that is the resistance and inductance. Our first circuit is the RL circuit. In that there are basically two parameters, resistance and inductance connected to AC supply. आपण AC fundamental हे chapter बघतोय. That means input source is the your AC supply. हे दोन मी पहिले ड्रॉ करते. This one is the resistance. सॉरी, दिस वन इंडक्टन्स झालंय. रेजिस्टन्स पहिले ड्रॉ करायचा आणि त्यानंतर इंडक्टन्स ड्रॉ करायचा आहे. First one is your resistance. This one is the resistance. Series circuit, RL series circuit म्हणले. That's why in connection with resistance there is one inductance which is connected in series. That means the second is the your inductance. Clear? R and L both are connected in series and this combination is connected across the AC supply. This one is your voltage source capital V. साइन वेव ज्या केस में ड्रॉ असते त्यावेळेस ती एसी क्वांटिटी म्हणून कन्सिडर केली जाते. ठीक आहे. दिस वन इज युअर रेजिस्टन्स R and this one inductance L. And voltage V, that is the V is equal to Vm sin omega t. Capital V is equal to Vm sin in bracket omega t. हे इक्वेशन आहे सायनोसाइडल वेवफॉर्मचं इक्वेशन आहे. Vrms is equal to Vm, that is Vm is nothing but the maximum value of that quantity. Sin omega t, हा तिचे angular omega is the angular velocity. इक्वेशन आहे. हा व्होल्टेज आपण प्रोव्हाइड केल्यानंतर ह्या सर्किट मधनं हा करंट तुमचा पास होईल. स्मॉल I. Clear? Small I is flowing through that circuit and R is the resistance which is connected in series with inductance L. This one is your RL series circuit. This one is the circuit diagram for the RL series circuit. Clear? इथपर्यंत समजलं का पार्टिसिपंट? Yes, ma'am. Then firstly you have to write the equation for that. फर्स्ट इक्वेशन V इज इक्वल टू, त्याच्यामध्ये आपल्याला वेव फॉर्म ड्रॉ करायची. फर्स्ट वन व्होल्टेज आणि सेकंड वन करंटची. व्होल्टेजचं वेव फॉर्मचे इक्वेशन आपल्याला नोन आहे. V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी. बट वी डोंट हॅव द इक्वेशन ऑफ रेजिस्टन्स, इक्वेशन ऑफ करंट. आयचं इक्वेशन आपल्याला माहित नाही, तर ते आपल्याला इथं फाइंड आउट करायचंय. 3 बेसिक पॅरामीटर सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. इफ देयर इज अ प्युअरली रेजिस्टिव्ह सर्किट, जर प्युअरली रेजिस्टिव्ह सर्किट असेल तर आपण व्होल्टेजची आणि करंटची वेव फॉर्म ही या मॅनर मध्ये ड्रॉ करत असतो. सपोज एक्स ऍक्सिसला आपण करंट घेतलाय किंवा मग व्होल्टेज घेऊ एक्स ऍक्सिसला आणि वाय ऍक्सिसला करंट घेतलाय. तर ज्या केस मध्ये तुमचं प्युअरली रेजिस्टिव्ह सर्किट असेल त्यावेळेस या दोघांची वेव फॉर्म इन फेज असते. म्हणजे ज्या इन्स्टंटला तुमचा करंट स्टार्ट झाला त्याच इन्स्टंटला तुमचं व्होल्टेज पण स्टार्ट होईल. म्हणजे हे एकमेकाला काय झाली, म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठलाच हे नाहीये की कोण साइड आहे एकमेकांना डायरेक्ट. म्हणून जी फेजर डायग्राम आपण ड्रॉ करतो हा झाला तुमचा व्होल्टेजचा वेव फॉर्म वेक्टर. त्याच्याच इन फेज मध्ये आपण हा करंटचा वेक्टर ड्रॉ करत असतो. दिस वन इज युअर व्होल्टेज अँड दिस वन इज युअर करंट. या दोघांमध्ये कुठलाच अँगल नाहीये. या दोन्ही ज्या वेव फॉर्म आहे त्या एकमेकाला कोइन्साइड झालेल्या आहे डायरेक्टली. इफ देयर इज अ रेजिस्टिव्ह सर्किट, म्हणजे प्युअरली रेजिस्टिव्ह सर्किट जर असेल तर व्होल्टेज आणि करंट हे एकमेकाच्या इन फेज मध्ये असतात. सेकंडली, इफ देयर इज प्युअरली इंडक्टिव्ह सर्किट, प्युअरली इंडक्टिव्ह सर्किट जर असेल तर करंट हा ऑलवेज लॅगिंग मध्ये असतो. म्हणजे आपलं इंडक्शन मोटर, त्यानंतर तुमचं हीटर, हे सगळे जे काही डिव्हाइसेस आहेत
यामध्ये करंट हा तुमचा लॅगिंगला असतो आणि व्होल्टेज लिडिंगला असतं. तर त्याची वेव्हफॉर्म कशी ड्रॉ करणार तुम्ही? तर बघा इथे मी तुम्हाला वेव्हफॉर्म ड्रॉ करते आणि ही वरची जी डायग्राम आहे ती तुमची फेजर डायग्राम आहे आणि ही जी आहे ती तुमची वेक्टर डायग्राम आहे. ही वेव्हफॉर्म आहे करंट आणि व्होल्टेजची आणि ही तुमची वेक्टर डायग्राम असं त्याला तुम्ही प्रोनाउन्स करू शकता. इफ देअर इज प्युअरली इंडक्टिव्ह सर्किट, मी ह्या प्युअरली इंडक्टिव्ह सर्किट रिलेटेड ड्रॉ करते पहिले. हा आपण वेक्टर एक्स आणि वाय ऍक्सिस घेतला. आपण काय करणार आहे, व्होल्टेज ऍज अ रेफरन्सला घेणार आहे, म्हणजे व्होल्टेजचा वेक्टर इथे ड्रॉ केला एक्स ऍक्सिसला आणि करंट हा तुमचा वाय ऍक्सिसला आहे. आणि सायनोसायडलची आपल्याला व्होल्टेजची वेव्हफॉर्म ऑलरेडी नोन आहे. याचं नोटेशन काय आहे, या वेक्टरचं इथे मी इक्वेशन लिहिले बघा. हे v इज इक्वल टू, बोला काय ते, v इज इक्वल टू इक्वेशन सांगा. ही जी वेव्हफॉर्म मी ड्रॉ केली तिचं इक्वेशन मी इथे नोट केलेलं आहे ऑलरेडी. जे इनपुट व्होल्टेज दिलंय ते v इज इक्वल टू, टेल मी पार्टिसिपंट, Vm पुढे बोला. हे काय लिहिलेलं आहे समोर दिसतंय तुम्हाला व्हाईट बोर्ड वरती? sin into WT. This one is the omega, W नाही ओमेगा येतो. V is equal to Vm sin ओमेगा टी. इन ब्रॅकेट ओमेगा टी. हे तुमचं इक्वेशन आहे. क्लिअर? या व्होल्टेजला आपल्याला आता ही याच्यामधून जो करंट फ्लो होतो त्याच्या रिलेटेडची वेव्हफॉर्म ड्रॉ करायची. बट इन प्युअरली इंडक्टिव्ह सर्किट करंट इज ऑलवेज लॅगिंग इन नेचर ॲट एन अँगल फाय. लॅगिंग मीन्स काय, एखाद्या वेव्हफॉर्मच्या नंतर स्टार्ट झाला म्हणजे तो लॅग आहे. आपण म्हणतो ना काही मुलं खूप फास्ट असतात म्हणजे ते लीड करतात आणि काही असे असतात की ते लॅगिंग मध्ये चालतात, म्हणजे त्यांचा परफॉर्मन्स हा लोच असतो, म्हणजे ते नंतर येतात. लॅग मीन्स काय, वेव्हफॉर्म नंतर जनरेट झालेला. मग आपण हा इथनं वेव्हफॉर्म ही नंतर जनरेट झाली असं दाखवू. मग इथून आपली ही वेव्हफॉर्म स्टार्ट होणार आणि ही या नेचर मध्ये इकडे एंड होणार. हा एवढा जो अँगल आहे हा काय रिप्रेझेंट करतो, लॅगिंग. आणि ॲट एन अँगल त्याला सपोज आपण फाय घेतला. दॅट मीन्स दिस वन इज द लॅगिंग ऑफ अँगल फाय. ही सेकंड जी वेव्हफॉर्म मी ड्रॉ केली ही कसली आहे, ही वेव्हफॉर्म करंटची वेव्हफॉर्म आहे. त्याचं इक्वेशन आहे आय इज इक्वल टू, स्मॉल आय इज इक्वल टू आय एम. हे जे करंटचं व्होल्टेजचं इक्वेशन आहे त्याच्यात सिमिलर आहे, फक्त या अँगल मध्ये इथे चेंज होणार आहे. तो बघा काय, आय एम इन ब्रॅकेट साइन ओमेगा टी. जर बोथ एकाच इन्स्टंटला स्टार्ट झाले असते, म्हणजे इथे 0ला स्टार्ट झाले इथे आणि ह्या दुसऱ्या अँगलला म्हणजे 2π ला एंड झाले, या केसमध्ये असतं तर इथपर्यंतच इक्वेशन असतं. बट इन प्युअरली इंडक्टिव्ह सर्किट करंट इज ऑलवेज लॅगिंग. दॅट्स वाय इट स्टार्ट आफ्टर सम अँगल दॅट इज दी फाय. म्हणून तो अँगल आहे त्याच्यानंतर स्टार्ट झाला म्हणून तो काय करायचा, मायनस फाय. हे -5 का घेतलं हे सगळ्यांना समजलं का? येस मॅम. फाय हा करंटचं जे काही वेक्टर आहे किंवा करंट हा इंडक्टिव्ह सर्किट मध्ये नंतर स्टार्ट होतो, वेक्टरला लॅगिंग मध्ये जातो म्हणून तो मायनस इथे इंडिकेट केलाय. जर ते दोन्ही एकाच इन्स्टंटला स्टार्ट झाले असते आणि एकाच इन्स्टंटला एंड झाले असते तर आपण हे इक्वेशन दोन्ही घेतले असते. V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी. दोघांची इक्वेशन सेम. But in inductive circuit, the current is lag. That's why this minus sign indicate the lagging and at an angle phi. Clear up to this? Yes, ma'am. Okay. हे मी प्युअरली इंडक्टिव्ह सर्किट साठी रिप्रेझेंट केलं आणि हे प्युअरली रेजिस्टिव्ह सर्किट साठी. बट इन आवर सिलेबस देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टन्स अँड इंडक्टन्स. मग ह्या दोन्ही वेव्हफॉर्मचं कॉम्बिनेशन मध्ये आपल्याला वेव्हफॉर्म आणि इक्वेशन नोट करायचे. तर मी हे आता इरेज करते त्यानंतर तुम्हाला पुढची स्टेप सांगते. काय इथपर्यंत कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारा. हे क्लिअर आहे का सर्वांना? ही जी थेरी सांगितली प्युअरली रेजिस्टिव्ह प्युअरली इंडक्टिव्ह, आता त्याचं कॉम्बिनेशन मध्ये आपल्याला वेव्हफॉर्म ड्रॉ करायची. पार्टिसिपंट क्लिअर? Yes, ma'am. ओके.
Yes, ma'am. This one is your RL series circuit. Firstly, related to your resistance ची वेव्हफॉर्म आहे ती ड्रॉ करून घेणार आपण. मी डायरेक्टली वेव्हफॉर्म आता टोटल काढायची त्यामुळे मी थोडी मोठी वेव्हफॉर्म घेते. एक्स आणि वाय हे दोन वेक्टर ड्रॉ करणार. एक्स ऍक्सिसला आपला ऑलवेज करंट रिप्रेझेंट होतो, सॉरी वाय ऍक्सिसला, आणि एक्स ऍक्सिसला आपला व्होल्टेज रिप्रेझेंट करणार. फर्स्टली V is equal to Vm sin omega t. The reference value, that is the reference voltage, is firstly draw. That is the मी कसली वेव्हफॉर्म ड्रॉ करून घेतली सगळ्यात पहिले, टेल मी फ्रॉम युअर साइड. त्याला आपल्याला इक्वेशनला नेम पण द्यायचंय. कसली वेव्हफॉर्म ही, बोला पार्टिसिपंट. फेजर डायग्राम. आपण कोणत्या करंट साठी किंवा व्होल्टेज साठी कशासाठी ड्रॉ केलेली आहे मी पहिले, व्होल्टेज साठी. Voltage. V is equal to Vm sin omega t. ही रेफरन्स व्होल्टेज आपल्याला माहिती म्हणून आपण ते सगळ्यात पहिले ड्रॉ करून घेतो असतो. V is equal to Vm sin ओमेगा टी. ओमेगा टी. हे आपलं फर्स्ट इक्वेशन झालंय. इट इज फॉर सपोज व्होल्टेज then for the purely resistive circuit current is always in phase with voltage. मग याच्यावरतीच मी डबल वेव्ह फॉर्म ड्रॉ केली तर ती काय येणार आहे, सेमच येणार आहे. म्हणजे हे प्युअरली रेजिस्टिव्ह साठी हे सर्किट इथे संपलेलं आहे. I is equal to Im sin omega t असं त्याचं इक्वेशन येणार आहे. बट फॉर द इंडक्टन्स, आता इथे सर्किट मध्ये इंडक्टन्स पण आहे. मग इंडक्टन्स मध्ये तुमचा करंट काय असतो, लॅग असतो की लीड असतो, लॅग मध्ये असतो. आपण करंट इथे घेतलाय तो लॅगिंग मध्ये, आपल्याला ह्या वेव्ह फॉर्मला तो ड्रॉ करायचा आहे. मग इथे मी तो ऑलरेडी ड्रॉ झालेली इंडक्टिव्ह सर्किट साठी, आणि त्यानंतर आपण आता त्याच्यासाठी करंटची वेव्ह फॉर्म ड्रॉ करणार आहे. बट इन इंडक्टिव्ह सर्किट करंट इज ऑलवेज लॅग विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज. मग ह्या व्होल्टेजला विथ रिस्पेक्ट टू लॅगिंग मध्ये आपण हा इथला वेव्ह फॉर्म ड्रॉ केलेली. क्लिअर. आणि आता ह्या इक्वेशनचं नोटेशन सांगा तुम्ही मला. या वेव्ह फॉर्म साठी करंटची व्हॅल्यू सांगा. I इज इक्वल टू काय इक्वेशन लिहिणार, Im sin in bracket omega t minus 5. ओके. Im capital Im sin in bracket Omega t minus 5. okay omega t minus 5. This one the equation for your current. ही ओव्हरऑल जी डायग्राम ड्रॉ झालेली, दिस वन इज दी युअर वेव्ह फॉर्म फॉर दी RL सिरीज सर्किट. म्हणजे पेपरला तुम्हाला काय काय ड्रॉ करायचं असतं. दिस वन इज फर्स्ट सर्किट डायग्राम. आफ्टर दॅट दिस वन इज युअर वेव्ह फॉर्म. देन write down these two equation and after that there is a one phasor diagram. फेजर डायग्राम कशी ड्रॉ करणार हे नोट केलं का सर्वांनी. एवढं सगळं तुमच्याकडे नोटबुक असली पाहिजे. मी जेवढं पण इथे व्हाईट बोर्डवर तुम्हाला टीच करते तुम्ही नोटबुक मध्ये नोट केलेलं पाहिजे. करतोय मॅम. ओके. देन तुम्हाला ड्रॉ करायला स्पेस नाहीये, इरेजच करावं लागेल परत. हे दोन इक्वेशन नोट झालेले तुमचे. आता मी इक्वेशन इरेज करते म्हणजे मला तिथे तुमचं वेक्टर ड्रॉ करता येईल. Then to draw the vector diagram
फर्स्ट कन्सिडर दी व्होल्टेज वेक्टर. व्होल्टेजचा वेक्टर ड्रॉ केलेला आहे. इज गिवन बाय कॅपिटल और स्मॉल बी. देन आता हा करंटचा वेक्टर ड्रॉ करायचा, स्मॉल आय ड्रॉ करायचा आहे आपल्याला. मग तो ऍट एन अँगल फायने काय लॅगिंग मध्ये, हा अँगल किती इथला फाय. क्लिअर. लॅगिंग मीन्स अपवर्ड साइड और डाउनवर्ड साइड. टेल मी लॅगिंग म्हणजे वेक्टर कुठल्या साइडला ड्रॉ व्हायला पाहिजे, इन अपवर्ड और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, एक्झॅक्टली करेक्ट, डाउनवर्ड डायरेक्शन. ऍट एन अँगल, इथे मी हा वेक्टर ड्रॉ केला आहे, त्याचं नोटेशन दिलंय स्मॉल आय आणि ऍट एन अँगल फाय. क्लिअर. Voltage, the current is always lagging with respect to voltage. This one is your phasor diagram, this one is your waveforms circuit diagram, and these are the two equations. या 4 things सगळ्यांना लक्षात आल्या का रिलेटेड टू RL सर्किट. पार्टिसिपंट समजलं का हे काय शिकवलं एवढं? येस मॅम. ओके, आता वन Yes, बाय ma'am. वन रिव्हिजन मध्ये सांगा. व्हॉट इज मीन बाय RL सिरीज सर्किट? तुम्ही सिरीज सर्किट कशाला म्हणणार? या ही जी डायग्राम दिसते ना, याला तुम्ही मला इन युअर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन करून सांगा. RL, याला RL सिरीजच का म्हटलं, पॅरलल का नाही म्हटलं? त्याचं मला एक्सप्लेनेशन सांगा. पेपरला तुम्हाला याचं एक्सप्लेनेशन लिहायचं असतं, कोणाला कोण कनेक्टेड आहे, व्होल्टेज सोर्स कोणता दिला, त्यानंतर करंट कसा फ्लो झाला, ते सगळं इथं तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं असतं. आपण करंटची डायरेक्शन अशी पण दाखवू शकतो पेपरला. सांगा. टेल मी पार्टिसिपंट. आवाज येते माझा क्लिअर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. In RL series circuit, the resistance and inductance are connected to each other. Then V is equal to Vm sin omega t is the voltage source, and due to that, the current I is flowing through that circuit. Then in inductive circuit, current is always lag with respect to voltage. That's why the current waveform is generated or lag behind the voltage at an angle phi. And this is represented through the equation V is equal to Vm sin omega t and I is equal to Im sin omega t minus phi. क्लिअर. एकदम समरी मध्ये सांगितलं, शॉर्ट मध्ये. समजलं का सर्वांना? येस मॅम. देन आवर नेक्स्ट सर्किट इज RC सिरीज सर्किट. याच्यावर न्यूमरिकल पण आहे. बरं ठीक आहे, चला न्यूमरिकल पण आपण वन बाय वन लगेच घेऊन टाकूया. म्हणजे एक पार्ट संपला की त्यावरचं न्यूमरिकल. सगळ्यांनी कॅल्सी वगैरे घेऊन ठेवा, मी न्यूमरिकल डिक्टेट करते तुम्हाला. Ma'am, 1 minute. ओके. वेट अ मिनिट.
Write down numerical. Am I audible, participant? Participant. Yes, ma'am. Okay. And series RL, Yes, ma'am. RL circuit. Okay. Note the numerical. And series RL circuit containing a resistance of a series RL circuit containing a resistance of 12 ohm. 12 ohm. An inductance of an inductance 0.15 Henry. 0.15 Henry. And it is connected in series and it is connected in series across 100 volt 50 hertz supply. 100 volt 50 hertz supply. Calculate total circuit impedance, circuit current, power factor, and draw the voltage phasor diagram. Numerical note केलंय properly? Participant. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आता मी फर्स्ट न्यूमरिकल हे सॉल्व्ह करून दाखवेल. पुढच्या न्यूमरिकलला मी फक्त स्टेप्स सांगणार आणि तुम्ही त्याचे कॅल्क्युलेशन्स करणार. फर्स्टली आता गिवन तुम्ही सगळ्यांनी नोट केलेलं आहे. गिवन तुमच्या साईडने सांगा. मी व्हाईट बोर्डवरती न्यूमरिकल सॉल्व्ह करते, तुम्ही गिवन सांगायचं मला. Tell me the value of resistance. R is equal to, participant, capital R is equal to how many ohm? 12. 12 ohm. Then L is equal to L. Capital L is equal to 0.050. नाही, हेनरी मध्ये युनिट असणार आहे. इंडक्टन्स ऑफ डॅश डॅश हेनरी असं काहीतरी नोटेशन दिले. 0.15 Henry. 0.15. Okay, 0.15 Henry. Then next one is it is connected in series across 100 volt. 100 volt. 100 volt. that is capital V is equal to 100 volt. Then 100 volt 50 hertz. That means F is equal to 50 hertz. 50 hertz. 50 hertz. Then we have to calculate which parameter we have calculate first. काय फाइंड आउट करायला लावलंय? Total circuit Impedance. Total circuit impedance. Inference नाही, impedance. Impedance is denoted by capital Z. Capital Z find out करायचं आहे. The property of material of म्हणजे AC ची जी काही मटेरियल असेल, एसी कंडक्टर एसीचा, जसं रेजिस्टन्सचं फंक्शन आहे, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, सेम फंक्शन इम्पेडन्सचं पण आहे, बट इट इज फॉर द एसी सर्किट.
प्युअरली रेजिस्टिव्ह सर्किट असेल तर आपण तिथे रेजिस्टन्स कन्सिडर करतो. प्युअरली तुमचा डीसी सर्किट असेल तर. आणि whenever there is AC circuit, in that case we have considered the impedance. Impedance आणि resistance function same आहे. Both opposes the flow of current. But R is related to your DC circuit and Z is related to your AC circuit. Clear? हे समजलं का? Z Yes, means ma'am. it opposes the flow of current. Then second parameter काय calculate करायचं आहे? सर्किट करंट. That is the capital I. Then next one, कॉमन फॅक्टर. cos phi. Power factor is denoted by cos phi. Cos phi find out करायचं आहे. And last one काय calculate करायचं आहे again? Draw the diagram. फेजर डायग्राम म्हणजे जी शेवटला मी तुम्हाला वेक्टरच्या टर्म्स मध्ये डायग्राम ड्रॉ करून दाखवली होती ती डायग्राम ड्रॉ करायची. तर फर्स्ट स्टेप फॉलो करायची याच्यामध्ये. सगळ्यात पहिले त्यांनी झेड फाइंड आउट करायला लावलाय. तर झेडचं इक्वेशन काय आहे? झेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स एल. जर तुमचं इंडक्टिव्ह सर्किट असेल तर हा एक्सेल येतो म्हणजे इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स येतो. आणि जर तुमचं कॅपॅसिटिव्ह सर्किट असेल तर एक्ससी येतो, दॅट इज द कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स. हा इंडक्टिव्ह पार्टचा म्हणजे आपल्या सर्किट तुमचं असं ड्रॉ झालेलं होतं. लक्षात घ्या, फेजर डायग्राम, सर्किट डायग्राम असं तुमचं सर्किट ड्रॉ झालेलं होतं, बरोबर. या रेजिस्टन्स म्हणजे हा रेजिस्टन्स आणि प्लस त्याच्यामध्ये इन ऍडिशन हा रिॲक्टन्स येतो या इंडक्टिव्ह सर्किटचा. म्हणून हे इक्वेशन असं लिहिले आर प्लस जे एक्सेल. क्लिअर? इक्वेशन नोट करा. Z is equal to R plus J XL. Then there is a one formula for XL. इथे तुम्हाला R ची व्हॅल्यू नोन आहे पण XL माहिती का? XL माहिती का? नाही माहिती. नाही. मग त्याच्यासाठी XL चा फॉर्म्युला आहे. XL is equal to 2 pi FL. हे न्यूमरिकल म्हणजे हे फॉर्म्युले तुम्हाला पेपरला पण विचारले जाते. डिफाइन एक्सेल और डिफाइन एक्ससी, टेल राईट द फॉर्म्युला. आणि ऑनलाईनची एक्झाम असेल तर हे 100% तुम्हाला हे इक्वेशन विचारले जाईल. 2 पाय एफ एल, where L is the inductance, F frequency and 2 pi is the constant parameter. ठीक आहे. सगळं नोटेशन मध्ये इकडे दिलेलं आहे का क्रॉस चेक करा. एफ आहे का? हो हाय. एल दिलेला आहे का? Yes. हो. ओके. मग एक्सेल कॅल्क्युलेट करा. फर्स्ट स्टेप, कॅल्क्युलेट द एक्सेल फ्रॉम दिस फॉर्म्युला. 2 ॲज इट इज, पाय इज अगेन ॲज इट इज. एफ ची व्हॅल्यू सांगा किती? टेल मी द व्हॅल्यू ऑफ एफ. Ma'am. 50. 50. Ma'am. हाँ बोला. मैम पाई की वैल्यू हमें पता है ना, हम डालेंगे ना पाई की 22/7 या 3.14. हा टाकू शकता 3.14 किंवा डायरेक्ट कॅल्सीवरचा पाय जरी पुट केला न्यूमरिकल मध्ये टाकताना आन्सर सेमच येणार आहे. आयदर पुट युअर 3.14 और ॲज इट इज म्हणजे पायचा सिम्बॉल जरी टाकला कॅल्सीवर तरी सेमच आन्सर येणार. देन एल, टेल मी द व्हॅल्यू ऑफ एल. 0.015. 0.015 करायचं कॅल्क्युलेशन आणि आन्सर सांगा. 47.123. 47.1. ओके. 47 पॉइंट पुढे बोला. 0.1. 123. 1 2. ओके. याचं युनिट काय असणार आहे? अगेन ओहम, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और इट इज अगेन सिमिलर टू दॅट ऑफ रेजिस्टन्स. याचं पण फंक्शन सेम आहे. इट ऑपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. ही झाली तुमची फर्स्ट व्हॅल्यू एक्सेलची. दिस वन इज युअर आन्सर नंबर फर्स्ट. क्लिअर? इथपर्यंत कोणाला काही डाऊट न्यूमरिकल मध्ये? हे समजलं का? No, ma'am. हो. ओके. देन आता ह्या फॉर्म्युलामध्ये व्हॅल्यू पुट करायची. झेड इज इक्वल टू, टेल मी द व्हॅल्यू ऑफ रेजिस्टन्स आर. 12. 12. 12 प्लस टेल मी द व्हॅल्यू ऑफ एक्सेल. प्रिव्हियस स्टेपला तुम्ही फाइंड आउट केली. जे ॲज इट इज ठेवला आहे आणि एक्सेलची व्हॅल्यू सांगा.
47.12. 47.12 हे झालं न्यूमरिकली इक्वेशन तुमचं. पण आता आपल्याला ऍक्च्युअल झेड ची व्हॅल्यू काढायची, तर याचं मॅग्निट्यूड फाइंड आउट करायचं. मॅग्निट्यूड कसं फाइंड आउट करणार? मॉड झेड इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वेअर प्लस इमॅजिनरी पार्ट स्क्वेअर. रियल पार्ट मीन्स हा तुमचा आर, आणि ज्या टर्म्सला जे मल्टिप्लाय असतो ती तुमची इमॅजिनरी टर्म असते. आर स्क्वेअर प्लस एक्स एल स्क्वेअर हा फॉर्म्युला आहे. तुम्ही ज्या पण क्वांटिटीचं मॅग्निट्यूड फाइंड आउट करा, रियल पार्ट स्क्वेअर प्लस इमॅजिनरी पार्ट स्क्वेअर, या फॉर्म्युलेमध्ये व्हॅल्यू पुट करा. आर स्क्वेअर मीन्स काय पुट करणार? आर ची व्हॅल्यू 12 स्क्वेअर 12 स्क्वेअर प्लस एक्सेल ची व्हॅल्यू काय पुट करणार? 47.12. 47.12 ब्रॅकेट स्क्वेअर. कॅल्सीवर सॉल्व करताना दोन्ही टर्म्सला ब्रॅकेट टाकायचे, त्यांची ऍडिशन करायची, मग स्क्वेअर रूट घ्यायचं लास्ट स्टेपला. जर तुम्ही पहिले स्क्वेअर रूट घेतला आणि टर्म पुट केली तर ह्या शेवटच्या टर्मला ते स्क्वेअर रूट ऍप्लिकेबल होत नाही. त्यामुळे कॅल्क्युलेशन करताना 12 स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्येच घ्यायचा प्लस 47.12 ब्रॅकेट मध्येच घ्यायचा, आणि लास्टला जे आन्सर येईल त्याचं स्क्वेअर रूट घ्या आणि मला आन्सर सांगा. मॉड झेड इज इक्वल टू काय? थोडं फास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करा. मॉड झेड इज इक्वल टू पण टेल मी द आन्सर. आले का आन्सर? 13.82 आलंय मॅम. बाकीच्यांनी पण सॉल्व करा, सेम आन्सर आलं तर बरोबर असणार आहे. अजून कोणी सॉल्व केलं? मॉड झेड इज इक्वल टू काय येते आन्सर सांगा. बाकी कोणाकडे काहीच नाही का कॅल्सी वगैरे? मी नोट करते, कोण आन्सर देते नाही देते. बोला, कोणतरी आन्सर सांगत होतं. 48.62. बघा तुमचे दोघांचे हा आन्सर मॅम, डिफर झाले. माझं पण तेच येतंय 48.62. 48.62. किती जणांचा आन्सर इक्वल आहे? झेड इज इक्वल टू काय आलं होतं? युनिक आन्सर जास्त 48.62. 48.62 62. ओहम. झेडचे युनिट पण काय आहे? ओहम. दिस वन इज आन्सर नंबर ऍक्च्युअल मध्ये ए, जे आपल्याला फाइंड आउट करायला लावलं होतं ते पहिला आन्सर इथे. ओके. इथपर्यंत काही डाऊट असेल तर विचारा. नो मॅम. मॅम मग तो जेचं काय करायचं? तो जे ची टर्म्स आपण मॅग्निट्यूड घेताना दोन्ही यांचा स्क्वेअर घेत असतो. जे असल्यामुळेच मॅग्निट्यूड काढताना आपण त्या टर्म्सचं स्क्वेअर घेत असतो. जर तुमचं फक्त इक्वेशन नोट करायचं असेल तर तिथे इक्वेशन मध्ये आपण ऍज इट इज तो जे तसाच ठेवतो. पण ज्यावेळेस तुम्ही ते फाइंड आउट करताय मॅग्निट्यूड, तर तो जे असल्यामुळे त्या टर्म्सचा स्क्वेअर रूट घ्यायचा आहे. क्लिअर? येस. झेड ची व्हॅल्यू किती आली तुमची? झेड ची व्हॅल्यू किती आली? 48.62. 48.62 ओहम. एक्सेल किती होता तुमचा? एक्सेल 47.12. then next we have to calculate the current, circuit current find out करायचं आहे. बरोबर? बरोबर का? गिवन मध्ये तेच दिलेलं आहे ना? येस मॅम.
तर जनरली आपला ओम्स लॉचा काय फॉर्म्युला आहे, इक्वल टू आय आर असा ओम्स लॉचा फॉर्म्युला आहे, बरोबर. V इज इक्वल टू आय आर. बट दिस इज ऍप्लिकेबल फॉर द डीसी सर्किट. आपल्याकडे कुठला सर्किट आहे, एसी, म्हणून हा जो आर आहे तो आपण कशाने रिप्लेस करतो, झेड ने. इथे काय केलं मी या इक्वेशन मध्ये, हा जो आर आहे तो कशाने रिप्लेस केला, झेड ने. तुमचं इक्वेशन कसं मॉडिफाईड होईल, V इज इक्वल टू आय इंटू झेड. क्लिअर. आणि आपल्याला करंट काढायचा आहे, तर हा झेड काय होईल या व्होल्टेजला डिवाइड होईल. मी करंट इक्वेशन लिहिते, आय इज इक्वल टू व्ही अपॉन झेड. व्ही अपॉन झेड कसा फॉर्म्युला झाला, ऑब्टेन झाला ते समजलं का. फ्रॉम द ओम्स लॉ व्ही इज इक्वल टू आय आर. बट इन आवर actual circuit, our circuit is AC circuit, it containing the resistance as well as inductor. That's why we consider Z instead of resistance. आता तुमच्याकडे व्होल्टेजची व्हॅल्यू आहे, इम्पेडन्सची व्हॅल्यू आहे, दोघं पुट करा आणि मला करंटचं इक्वेशन सांग, करंटचा आन्सर सांगा. आय इज इक्वल टू व्होल्टेज किती पुट करणार, 100. 100. डिवाइड बाय झेड ची व्हॅल्यू, मॅग्निट्यूड जे आलंय ते पुट करा. किती आलंय मॅग्निट्यूड, 48.62. सांगा. करंटची व्हॅल्यू किती, 2.056. 2.05 05. 2.056. Enter. अँपिअर. युनिट लाईनचं बरं का, युनिटला हाफ मार्क्स असतो पेपरमध्ये. हे झालं तुमचा आन्सर नंबर बी, सेकंड. क्लिअर अप टू दिस. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वांटिटी काय फाइंड आउट करायची आहे, Cos phi. कॉस फाय. कॉस फायचा पण इन टर्म्स ऑफ इम्पेडन्स ट्रायंगलच्या टर्म्स मध्ये एक फॉर्म्युला आहे. पहिले मी तुम्हाला इथे इम्पेडन्स ट्रायंगल ड्रॉ करून दाखवते, त्यावरनं तो फॉर्म्युला तुम्ही लक्षात ठेवायचा किंवा रिमाइंड करायचा तुमच्यावर डिपेंड आहे. Impedance triangle, the triangle which shows the relationship between resistance, inductance and impedance. तीन क्वांटिटी आपल्या सर्किटच्या. रेजिस्टन्स is always drawn horizontal, inductive perpendicular vector nothing but your XL, that is the inductive part, and the addition of these two R plus JXL is nothing but your Z. तुमचं झालं Z. हा टोटल काय तुमचा इम्पेडन्स ट्रायंगल. होरिझॉन्टल लाईन रिप्रेझेंट रेजिस्टन्स, vertical line represent your inductive reactance, and addition of that hypotenuse represent the impedance. Hello, hello. एक मिनिट सर. I'm audible, participant? Yes, ma'am. ओके. लास्ट स्टेप वरती होतो आपण आन्सरला. इम्पेडन्स ट्रायंगल वरनं आपल्याला फाय फाइंड आउट करायचा आहे. देन देर इज अँगल फाय. इथे आपला फाय अँगल रिप्रेझेंट केला असतो आणि या दोघांमध्ये इथे हा 90 डिग्रीचा अँगल असतो. मग ह्या ट्रायंगलला जर आपण कॉसचा रेशो, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिकचा रेशो जर अप्लाय केला, तर कॉसचा रेशो काय असतो, कॉस फाय इज इक्वल टू adjacent upon hypotenuse, right? Adjacent upon height. Adjacent side is the resistance, that's why here represent R, and hypotenuse is your Z. Z. Cos phi is equal to R upon Z असं तुमचा फॉर्म्युला ऑब्टेन होतो.
एक तर हा डायरेक्ट तुम्ही माइंड मध्ये रिमाइंड करून ठेवा, कुठेतरी सेट करून ठेवा, किंवा या ट्रायंगल वरनं पण तुम्हाला तो फाइंड आउट करता येईल. आर ऑलवेज रिप्रेझेंट ॲट होरिझॉन्टल साइड perpendicular to that of there is XL and addition of these two is the Z. आणि त्यावरनं कॉसचा अँगल जर इम्प्लिमेंट केला तर cos phi is equal to R upon Z असं तुमचं इक्वेशन फाइंड आउट होतं. Then put the value of resistance and impedance in this equation. Tell me the value of cos phi. सिंपल आहे, R आणि Z. 0.24. cos phi cos नी त्या व्हॅल्यूला मल्टिप्लाय करा त्यानंतर तुमचा इक्वेशन आल्यानंतर, किंवा डायरेक्टली R अपॉन Z हे कॅल्क्युलेशन करा आणि cos phi ची व्हॅल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट होईल. फाय जर काढायचं असलं तर तुमचा कॉस इनव्हर्स वगैरे जातो. मॅम cos phi ची 0.24 आली. 0.24. अजून कोणाचं आन्सर आले? आर ची व्हॅल्यू किती put केली? 0.246. आर ची व्हॅल्यू किती घेतली? 12. 12. 12. And Z is equal to 48.62. 48.62. okay. Then this one answer is the correct answer. Cos phi is equal to 0.24. सगळे पॅरामीटर फाइंड आउट झाले. Yes, ma'am. Yes ma'am. लास्टला आपल्याला फेजर डायग्राम ड्रॉ करायची. फेजर डायग्राम कशी ड्रॉ होणार? कुठल्या टाईपचं सर्किट आहे हे, आता त्याच्यात इंडक्टन्स दिला आहे आणि रेजिस्टन्स दिलाय, म्हणजे कुठल्या टाईपचं सर्किट आहे हे? RL, RC, RLC कुठल्या टाईपचं आहे? RL. RL. मग आपण जी फेजर डायग्राम शेवटला ड्रॉ केली होती, RL सर्किट मध्ये करंट लीड असतो का लॅग असतो? Like लॅग. म्हणून मग आपण हा व्होल्टेजचा वेक्टर इथे ड्रॉ करणार आहे. व्होल्टेजचा वेक्टर ड्रॉ केला, त्याला नोटेशन V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, ते इक्वेशन पूर्ण लिहायचं. आणि लॅगिंग मध्ये हा तुमचा करंट ऍट एन अँगल इथे फाय ने तुम्ही ड्रॉ केला. फाय कसा काढू शकता तुम्ही? इथे पण काढू शकता. कॉस इनवर्स ऑफ 0.24 असं करून ही फायची व्हॅल्यू जी येईल ती तुम्ही रिप्रेझेंट शकता. आणि हा आहे तुमचा करंट, ही आहे तुमची फेजर डायग्राम आणि हे सगळ्या क्वांटिटी. न्यूमरिकल मध्ये काही डाऊट्स कोणाला? समजलं का न्यूमरिकल सर्व? yes ma'am. Yes, ma'am.